Hello everyone, have a great day. Welcome back to my YouTube channel MP at Mogan Palani. I hope previous videos la உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், right? Last video la நம்ம exercise 10.4 la question number 3 வரைக்கும் சால்வ் பண்ணி முடிச்சிருந்தோம். இன்னைக்கு வீடியோல அதோட continuation, that is question number 4 ல இருந்து சால்வ் பண்ணுவோம். Okay, so fourth question என்ன அப்படினா, show that a vector minus b vector cross product with a vector plus b vector equal to 2 times a cross b அப்படிங்கறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். ஓகே, சோ சிம்பிளான ஒரு क्वेश्चन தான். சொல்யூஷன் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கிறோம். சோ a minus b cross product with a plus b. சோ இதோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்றப்ப நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வருது அப்படினு சொல்ல போறோம். அப்ப என்ன பண்றோம், இந்த a minus b கூட ஃபர்ஸ்ட் இந்த a. சோ அப்ப a minus b cross product with a vector plus a minus b cross product with b vector இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறோம் by distributive of the vectors. So அடுத்து என்ன பண்ணலாம், இதை உள்ள ப்ராடக்ட் பண்ணலாம். அப்ப a cross a minus b cross a plus a cross b minus b cross b. So இது வந்து நம்மளோட இந்த விஷயம் again by distributive of vector. So அப்ப distributive of vector னா இந்த மாதிரி நான் ப்ராடக்ட் தனித்தனியா உள்ள பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் தான். ஓகே, சோ அடுத்து a cross a நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், இந்த கிராஸ் ப்ராடக்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சேம் வெக்டார் வருதுன்னா கிராஸ் ப்ராடக்ட் 0. சோ ஆப்போசிட்னா மைனஸ்னு எடுப்போம், ரைட்? அப்ப இது வந்து என்ன ஆகும், 0. b cross a வந்து நான் என்ன பண்ணலாம், minus of a cross b ஆகும். சோ மைனஸ் into minus plus, அப்ப plus of a cross b plus இங்க ஒரு a cross b இருக்கு, மைனஸ் இது சேம் வெக்டார். சோ இதோட கிராஸ் ப்ராடக்ட் 0. சோ இங்க ஒரு a cross b plus இங்க ஒரு a cross b. சோ 2 times a cross b. So that is your right hand side. அவ்வளவுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். That's all for the question number 4. Therefore a minus b vector cross a vector plus b vector equal to 2 times a vector cross b vector. So இதுதான் உங்களோட answer for this fourth question. Okay, then fifth question என்ன அப்படின்னு பாருங்க. So அடுத்து question number 5 என்ன அப்படின்னு பாருங்க. So fifth question, find lambda and mu if 2i vector plus 6j vector plus 27k vector cross product with I vector plus lambda j plus mu k equal to 0 vector அப்படிங்கிறதுல இருந்து you need to find this mu and lambda is what. Okay, solution அப்ப given என்ன, first ரெண்டோட cross product. அப்ப 2i plus 6j plus 27k cross product with I vector plus lambda j vector plus mu k vector equal to 0 vector. அப்படின்னா என்ன, இதோட cross product. அப்ப I vector, j vector, k vector under determinant and I coefficient, j coefficient, k coefficient of first vector. So 2, 6, 27. Second one 1 lambda mu equal to நமக்கு என்னது 0 vector. So அப்ப இத நான் என்ன பண்ணனும், first I vector எடுக்கிறீங்கன்னா அதோட row column ஓட cross multiply. அப்ப I vector into இந்த row column இட்டீங்கன்னா 6 mu minus 27 lambda minus j vector into இதோட row column இட்டீங்கன்னா 2 mu minus 27 plus k vector into இதோட row column இட்டீங்கன்னா 2 lambda minus 6. So equal to 0 vector னா என்ன அர்த்தம், which is 0 I vector plus 0 j vector plus 0 k vector. அவ்வளவுதான். So அடுத்து என்ன பண்ணனும், இங்கோட I coefficient இங்க I coefficient, j coefficient, j coefficient, k coefficient, k coefficients ஈக்குவேட் பண்ண போறோம். அப்ப I ஈக்குவேட் பண்ணா என்ன, இங்க I coefficient வந்து 6 mu minus 27 lambda equal to 0. இங்க j coefficient வந்து minus of 2 mu minus 27 equal to இங்க 0. k coefficient 2 lambda minus 6 equal to 0. நமக்கு தேவை lambda and mu தான். அப்ப இது ரெண்ட மட்டும் கன்சிடர் பண்ணலாம். ஏன்னா இதுல மட்டும் mu மட்டும் இருக்கு, இதுல lambda மட்டும் இருக்கு. So that 2 mu equal to 27 அப்படின்னு வந்துரும். So 2 mu equal to 27 அப்படினா your mu value is 27 divided by 2. Similarly second one 2 lambda minus 6 equal to 0 அப்படினா 2 lambda equal to 6. So அப்ப இதுல இருந்து lambda வேணும்னா 6 by 2 which is nothing but 3. So your mu is 27 by 2 and lambda is nothing but 3. Okay, so இப்போ நீங்க இத கண்டுபிடிச்சது கரெக்ட்டானா இத எடுத்துட்டு போய் இந்த ஈக்குவேஷன்ல போடிங்கனா it satisfies the condition. So அப்படியும் வரலாம் நமக்கு. Okay, so but இதுதான் நமக்கு lambda and mu கேட்டதனால இத வச்சே நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். That's all for this given one. Okay, so அவ்வளவுதான் இந்த எக்ஸாம் question number 5. Then question 6 என்னன்னு பாருங்க. Given that a vector dot b vector 0 and a vector cross b vector 0 ரெண்டுமே 0, அதாவது டாட் ப்ராடக்ட் தான் 0, கிராஸ் ப்ராடக்ட் தான் 0 அப்படினா what can you conclude about the vector a vector and b vector? ரெண்டுமே என்னவா இருக்கும், இப்ப ரெண்டோட கிராஸ் ப்ராடக்ட்டும் 0, டாட் ப்ராடக்ட்டும் 0. சோ முன்னாடி லாஸ்ட் எக்ஸர்சைஸ்ல நம்ம வந்து இந்த டாட் ப்ராடக்ட் 0வா இருந்ததுனா என்ன பண்ணிருப்போம், a vector வந்து 0வா இருக்கு அப்படினா b vector any vector அப்படிங்கற மாதிரிலாம் क्वेश्चन சால்வ் பண்ணிருந்தோம். இங்க வந்து என்ன, டாட் ப்ராடக்ட்டும் 0வா இருக்கு, கிராஸ் ப்ராடக்ட்டும் 0வா இருக்குனா அப்ப நான் a b என்னவா சொல்லுவேன் அப்படிங்கறத கேள்வி. ஓகே, சொல்யூஷன் அப்ப நமக்கு என்ன தெரியும், if a dot b equal to 0 then either magnitude of a vector 0 or magnitude of b vector 0 அப்படினா என்ன அர்த்தம், ரெண்டுமே perpendicular, right? So in this case
A and B are non-zero-வா இருந்துச்சுன்னா ஓகே ஸோ they are perpendicular அப்படிங்கிறதா நம்மளுக்கு கண்டிஷன். இன்கேஸ் ஜீரோவா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? டெஃபினட்டா அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தெம் ஜீரோவா இருந்ததுனாலே யுவர் கண்டிஷன் இஸ் ஜீரோ. ஓகே தென் இஃப் A vector cross B vector equal to 0 then either modulus of A vector equal to 0 or modulus of B vector equal to 0 or A vector parallel to B vector. எது டாட் ப்ராடக்ட் ஜீரோ வந்ததுன்னா பர்பெண்டிகுலர், கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஜீரோ வந்ததுன்னா they are parallel. அப்ப in this case A vector and B vector are நான் ஜீரோவா இருந்ததுன்னா they are parallel. அப்ப ஒரு ரெண்டு வெக்டார், அந்த வெக்டார் அதுக்கு இன்னொரு B வெக்டார்னு ஒரு வெக்டாருக்கு பர்பெண்டிகுலரா இருக்கும், அதே A வெக்டார் B வெக்டாருக்கு parallel-ஆவும் இருக்க முடியுமா? Definitely it is not possible, right? But A vector and B vector cannot be perpendicular and parallel simultaneously. ரெண்டுமே அட் அ டைம்ல என்னவா இருக்க முடியாது? பர்பெண்டிகுலராகவும் இருக்க முடியாது, பேரலாகவும் இருக்க முடியாது. அதான் ஒரு கேஸ் பேசலாம், ஒன்று பர்பெண்டிகுலர் மட்டும் சொல்லலாம், இல்லை பேரலல் மட்டும் சொல்லலாம். ஒரே டைம்லேயே நம்ம ரெண்டுமே பேச முடியாது, பர்பெண்டிகுலரும் சொல்ல முடியாது, parallelum சொல்ல முடியாது. therefore hence A vector magnitude of A vector 0 or magnitude of B vector 0. இப்போ magnitude 0 னா என்ன அர்த்தம்? A vector equal to 0 B vector equal to 0 ரெண்டுல ஏதோ ஒன்று ட்ரூ, அவ்வளவுதான். ஸோ இதுதான் நம்மளோட கொஸ்டின் நம்பர் 6. ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 7 என்னன்னு பாருங்க. let the vector A vector B vector C vector be given as A1 I vector A2 J vector A3 K vector and B1 I vector B2 J vector B3 K vector C1 I vector C2 J vector C3 K vector. then A vector cross B plus C equal to A cross B plus A cross C அப்படின்னு நம்மள ப்ரூஃப் பண்ண சொல்றாங்க. ஓகே ஸோ இதை வச்சு இதை ப்ரூஃப் பண்ணணும். சரி சொல்யூஷன் ஃபர்ஸ்ட் கிவன் என்ன? A வெக்டார் வந்து A1 I வெக்டார் plus A2 J வெக்டார் plus A3 K வெக்டார் A1 ஓட வெக்டார். தென் B வெக்டார் என்ன? B1 I வெக்டார் plus B2 J வெக்டார் plus B3 K வெக்டார் and C வெக்டார் is nothing but C1 I வெக்டார் plus C2 J வெக்டார் plus C3 K vector. next left hand side எடுத்துட்டு right hand side proof பண்ணிக்கலாம். so left hand side இதை proof பண்ணனா first we need B plus C is what and then cross product with A, அவ்வளவுதான். அதுதான் நம்மளோட left hand side. அப்ப initially we are finding B plus C vector. அப்ப ரெண்டோட addition. so B இங்க இருக்கு C இங்க இருக்கு. அப்ப ரெண்டே ஆட் பண்றீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? ரெண்டோட I coefficient. அப்ப B1 plus C1 of I vector plus B2 plus C2 of J vector plus B3 plus C3 of K vector. அவ்வளவுதான். so அப்ப இது கூட cross product with your given A, right? so அப்ப cross product னா என்ன பண்ணுவீங்க? determinant of I vector J vector K vector and your A vector ஓட A1 A2 A3 இது வந்து என்ன? IJK ஓட coefficient. B plus C ஓடது I ஓட coefficient B1 plus C1, J ஓட coefficient B2 plus C2, K ஓட coefficient B3 plus C3. இதுக்கு determinant எடுத்தீங்கன்னா you will get the answer for the left hand side. அப்ப I vector into so இதோட row column எடுத்தீங்கன்னா A2 into B plus 3 that is B3 plus C3 then minus A3 into B2 plus C2 இதுதான் first I vector minus J vector. ஏன்னா second term போறப்ப என்ன பண்ணுவோம்? minus போடுவோம். so minus J vector into இதோட row column எடுத்தீங்கன்னா A1 into B3 plus C3 minus A3 into B1 plus C1 இதுதான் வந்து நம்மளோட J vector plus K vector into so இந்த K ஓட row column எடுத்தீங்கன்னா A1 into B2 plus C2 minus A2 into so B1 plus C1. so இதுதான் உங்களோட K vector ஓட coefficient. next என்ன பண்ணணும்? இதை உள்ள multiply பண்ணுங்க. அப்ப I vector into A2 B3 plus A2 C3 minus A3 B3 minus A3 C2. so முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த AB A ஃப்ரண்ட்ல வைக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க எல்லாத்துலயுமே. so இங்கே multiply பண்றப்ப என்ன பண்றோம்? A1 B3 plus A1 C3 minus A3 B1 minus A3 C1 அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம். similarly K vector into A1 B2 plus A1 C2 minus A2 B1 minus A2 C1 இதுதான் உங்களோட left hand side. அதை equation 1 ன்னு நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். similarly right hand side சால்வ் பண்றப்ப இதே ஃபார்ம் வரும். அதான் நான் என்ன சொல்றேன்னா A1 B2 அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இப்போ நீங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடு இன்கேஸ் B1 இங்க இருக்கும், இங்க நான் A1 மல்டிப்ளை பண்றப்ப B1 into A1 எழுதுனீங்கன்னா அது ரெண்டுத்து கன்ஃபியூஸ் ஆகுற மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம். பட் தே ஆர் சேம் ஒன்லி. ஓகே ஸோ இப்போ A2 B3நாலும் B2 A3நாலும் சேம் தான். பட் நம்ம அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது தான் நான் என்ன சொல்கிறேன், எல்லாத்துலேயுமே ஏ வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல எழுதிக்கோங்க. அடுத்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது? ரெண்டோட கிராஸ் ப்ராடக்டோட சம்மு, ரைட்? ஸோ ஏ கிராஸ் பி, ஏ கிராஸ் சி ரெண்டோட கிராஸ் ப்ராடக்ட் அதோட அடிஷன் ஃபைன் பண்ணோம். அதுதான் உங்களோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு. ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு இஸ் நத்திங் பட் ஃபர்ஸ்ட் ஏ கிராஸ் பி ஃபைன் பண்ணலாம். ஸோ ஐ வெக்டார் ஜே வெக்டார் கே வெக்டார் ஆஃப் யுவர் ஏவோட ஐஜேகே கோஎஃபிஷியன்ட், பியோட ஐஜேகே கோஎஃபிஷியன்ட், அப்புறம் இதோட ஐ வெக்டார் இன்டூ A2 B3 மைனஸ் A3 B2 minus J vector into இந்த row column இட்டிங்கனா A1 B3 minus A3 B1 plus K vector into இந்த row column இட்டிங்கனா A1 B2 minus A2 B1. so இதுதான் உங்களோட வெக்டார். similarly A cross C கண்டுபிடிங்க. so I vector J vector K vector
and A ஓட ijk coefficient, C ஓட ijk coefficient, அதே மாதிரி determinant. So I vector into A2C3 minus A3C2 minus J vector into, so அடுத்து என்ன coefficient, J vector into A1C3 minus A3C1, அடுத்து plus K vector into A1C2 minus A2C1. இதுதான் உங்களோட வேல்யூ. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், A cross B யும் A cross C யும் ஆட் பண்ணோம். ஆட் பண்ணிங்கன்னா will get the right hand side. அப்போ I vectorோட கோஎஃபிஷியன்ட் காமனாக எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இங்கே இருக்க I vector நமக்கு என்னென்ன வருது, A2B3 minus A3B2. ஸோ அதை எழுதிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு. ப்ளஸ் இங்கே இருக்க I vectorோட கோஎஃபிஷியன்ட் A2C3 minus A3C2. ஸோ அதையும் நான் எழுதிக்கிறேன். ப்ளஸ் J vector minus J vector into, ஏன்னா ரெண்டுலையுமே மைனஸ் J vector இருக்குது. இப்போ மைனஸ் J vector into இங்கே A1B3 minus A3B1, இங்கே A1C3 minus A3C1. அதை எழுதிக்கிறோம். A1B3 minus A3B1 plus A1C3 minus A3C1. சிமிலர்லி K vectorோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா will get this. இப்போ பாருங்கள், இதை ஈக்குவேஷன் 2ன்னு வைக்கிறேன். இப்போ இந்த 1ம் 2ம் பாருங்கள் அப்படியே சேமாக இருக்குது. A2B1 A2C3. ஸோ அதான் இங்கே இருக்கும் பாருங்கள், A2B1 அண்டு A2C3. ஓகே, ஸோ A2C3 கரெக்டாக இருக்குது. அடுத்து A3 மைனஸ் A3B2 மைனஸ் A3C2. ஸோ அதுதான் இங்கே இருக்கும், மைனஸ் A3B2 மைனஸ் A3C2. சிமிலர்லி J vector K vectorோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸும் சிமிலராக இருக்கும். தட் ஃபோர் நமக்கு என்ன ஆகுது, 1 ஈக்குவல் டு 2. அதாவது 1ம் 2ம் நம்மளுக்கு சேம். அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவல். அதாவது therefore A cross B cross C equal to, sorry, B plus C, right? So A cross B plus C is same as A cross B plus A cross C, right? So இதுதான் உங்களோட ரிசல்ட். இது ரிசல்ட் ஆக்சுவலி. இந்த ரிசல்ட்டை தான் இப்போ நம்ம வெரிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ரிசல்ட்டுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரெண்டு வெக்டாரை ஆட் பண்ணிவிட்டு அது இன்னொரு வெக்டார் கூட கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுக்கிறது இஸ் சேம் as ரெண்டு வெக்டாருக்கு தனித்தனியாக கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு அப்புறம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலன். ஸோ அதுதான் இந்த ரிசல்ட்டு. ஸோ அதை நம்ம இங்கே ஃபார்முலா ப்ரூஃபும் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் நம்பர் 7 அண்டு தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் வீடியோ ஆல்சோ. இந்த வீடியோ வந்து ஜஸ்ட் நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். இதில் ஜஸ்ட் ஒரு 4 கொஸ்டின் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். அப்கமிங் வீடியோவில் இன்னும் ஒரு 5 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இந்த எக்ஸசைஸில். ஸோ அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி நம்ம அப்கமிங் வீடியோவில் இந்த எக்ஸசைஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிடலாம், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் வீடியோ. ரிமைனிங் திங்ஸ் வில் see in the next video. Thank you. We'll see in the next video.